Hello students, welcome to today's video classroom. Today we are starting second unit, third chapter, that is the sixth chapter, linked list. Linked list. Before going into the concept of linked list, in previous classes we have studied that data structures may be static data structures and dynamic data structures. Types of data structure lo మనం చదువుకున్నాం. ఏమని data structures can be static and dynamic data structures. All the data structures can be represented with the arrays. That is a static data structure. If the memory is allocated during the compile time, that is a static data structure. That is arrays. Next, dynamic data structures. Dynamic data structure means the memory is allocated during the runtime. And in dynamic data structures, the size of a data structure can be increased, decreased. During the runtime also. But in static data structures, we cannot increase the size of the data structure during the runtime. ఒక అరే వేరియబుల్ తీసుకుంటే అరే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనం సైజ్ మెన్షన్ చేస్తాం 100 అని లేదా 10 అని 20 అని. దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఐ డిక్లేర్ a stock data structure with array size 5. ఒక వేరియబుల్ అరే ఆఫ్ 5 అని డిక్లేర్ చేస్తాను. ఇన్సర్షన్ చేసేటప్పుడు 6th ఎలిమెంట్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద 6th ఎలిమెంట్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టాటిక్ అరే. కమింగ్ టు dynamic data structures, we can insert as many as array elements in the stack. స్టాక్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా మనము ఇన్సర్షన్ చేసుకోవాలి. దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇస్ ఫుల్. స్టాక్ అనే ఫుల్ అనే కాన్సెప్ట్ రాకూడదు. ఎట్ దట్ టైం అంటే ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటే సైజ్ అనేది గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. ఎలిమెంట్స్ డిలీట్ అవుతూ ఉంటే సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుండాలి ఆటోమేటికల్లీ. సో దట్ ఈజ్ అ డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్. సో దట్ డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ with a concept of linked list. The dynamic data structures can be created with the concept of linked list. Okay, that is about the linked list. Why you have to use linked list? To create a dynamic data structures. Okay, so first, what is linked list? So generally, linked list, the name is itself linked list. List means a collection of elements. List means a collection of data elements. These data elements are linked to each other. Linked list concept lo undi manaku linked list. List is a collection of data elements. Linked means those data elements are linked together, so that in a concept of linked list is a collection of nodes. This is a one node, this is a one node, this is one node, this is one node. In this node you have the two fields. Here this is have the data, here this is also have the one data.
and this is a separate data, this is a separate data. These separate two items are linked. These separate two items are linked. How they can be linked? The address of this variable is stored here. The address of this variable, this data item will be stored here. Again, the address of next node will be stored here. So this is called as a node. We term it as a node. Linked list lo దీన్ని ఏమంటాము నోడ్ అంటే ఈ నోడ్లో ఏమున్నాయి మనకు సబ్ డాటా ఉంది and address of the next data item, that is the next node. నోడ్ లో ఏమున్నది డాటా ఉంది, నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఉంది. సో దట్స్ వై a node, a linked list is a collection of data in which each node contains data and one or two link fields. ఒకటి ఉండొచ్చు లేదా టూ లింక్ ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు. This data field contains the actual data item. So for example, stack lo we have inserted variable value a, b, c, d. A is a data item, b is a data item, c is a data item. Okay, so this link field contains address of the other nodes. Address of the other nodes. Link field untadi address, that is reference of the other node. Other node, it may have the one link field or two link fields. If it is contain one link field, that link field contains address of the next node. Next node. So this node contains data item A. What is the next data item? Say B అనుకుందాం. But where B is there? B ఎక్కడుంది? ఆ B యొక్క అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే B కంప్యూటర్ మెమరీలో ఏ ప్లేస్లో స్టోర్ అయింది? ఆ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఏ అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if there are two link fields, one link field stores the address of the next element, another link field stores address of the previous node. దానికంటే ముందున్న నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఏందనేది స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ లింక్డ్ లిస్ట్. సో ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్, if you want to add a new element, you have to create the memory space for that node first. Later, this node is added to the list, is linked to the list. Okay, so this is a concept of the linked list. So here I have given here, this is a one node. In this node there is a data item x is there. X is there. That means actually x1 is separate data item, x2 is separate data item, x3 is separate data item. x1 is separate variable, x2 is separate variable, x3 is separate variable. It is stored in somewhere in the memory. It is stored in somewhere in the memory. It is also stored in somewhere in memory. అంటే మెమరీలో వేరు ప్లేసెస్లలో స్టోర్ అయినాయి. మనం డేటాని సీక్వెన్స్గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే x1 తర్వాత x2 యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కదా. డైరెక్ట్ x1 తర్వాత మరి x2 ఏ లొకేషన్లో ఉంది, ఆఫ్టర్ x1 డేటా x2నా x3నా, ఫర్ దట్ పర్పస్ ఈ రెండింటికి లింకింగ్ క్రియేట్ చేయాలి. లింకింగ్ క్రియేట్ చేయాలంటే x2 యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద డేటా ఐటమ్. ఇక్కడ ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ అ y. దిస్ y will store the address of x2. Now x1 comma y both are called as a node 1. Say y1 అనుకుందాం. x1 is the actual data item, y1 is the address of the x2. Both are grouped. Those are in a node. So node contains the one data item and link field also. Next here x2 is also there. After x2 what item is there? x3. Where x3 is there? x3 ఎక్కడ ఉంది? దాని యొక్క అడ్రస్ ఏంది? That is also stored in some variable, say y3. So y2. Now x2 comma y2 both belongs to second data item. x2 అనేది ఒక డేటా ఐటమ్ గురించి చెప్తుంది, y2 నేమో ఈ x2 డేటా ఐటమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉందో దాని యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో బోత్ ఆర్ గ్రూప్డ్ యాజ్ ఏ నోడ్.
ఒక నెక్స్ట్ x3. సో x3 డాటా ఐటమ్తో పాటు we have the another link field that is the y3. y3లో ఏముంటుంది, అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏం లేదు కదా, సో అప్పుడు ఏముంటుంది అక్కడ నల్ అనే వర్డ్ స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నల్ అనే వాల్యూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ ఎలాంటి వాల్యూ లేదంటే ఆ అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఏముంటుందన్న నల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దిస్ లింక్ లిస్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ లింక్ విల్ సీ. సో జనరల్లీ, సో if it is a linked list, we can insert the element anywhere. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ లింక్డ్ లిస్ట్ ఉంది ఇది. సో ఈ లింక్డ్ లిస్ట్లో నేను ఈ ప్లేస్లో ఒక వాల్యూ ఇన్సర్షన్ చేయాలనుకున్నాను. వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఈ ప్లేస్లో ఎనదర్ నోట్ తీసుకొచ్చి రెండింటి మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. యూ కెన్ ఇన్సర్ట్, but in the array it is not possible. So let's see, this is an array. Okay, already some elements are there here also, some values are there. So I want to insert the new value here. What do I do? We have to shift these values to the right side, then we have to insert that position. For example, there are 100 values after this one, we have to shift the 100 values. It is very difficult and very cost. స్వాపింగ్ కాస్ట్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఇందులోకి వెళ్ళాలి, ఇది ఇందులోకి వెళ్ళాలి, దాని కాస్ట్ ఎక్కువగా అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అదే మనకి ఇన్సర్ట్ లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేసి యూజ్గా న్యూ ఎలిమెంట్ని ఇక్కడ మిడిల్లో ఇన్సర్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్. నెక్స్ట్ దట్ డైనమిక్ అలొకేషన్, దట్ ఈస్ స్పేస్ అలొకేషన్స్ ఆర్ ఫర్ ద నీడ్ కెన్ బి డన్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. మనకి ఎన్ని అంటే స్టార్టింగ్లో ఫిక్స్డ్గా మనము సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయం. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తూ ఉంటాం, నోట్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద మెమోరీ ఫర్ ఎ వేరియబుల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్స్ అండ్ డిలీషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ షిఫ్టింగ్. ఇప్పుడే చెప్పాను, ఇక్కడ అరేలో ఏం చేయాలి, షిఫ్టింగ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్షన్ చేసినా డిలీషన్ చేసినా షిఫ్టింగ్ అవసరం లేదు. సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎలిమెంట్ డిలీషన్ చేస్తున్నాం, దీని అడ్రస్ని ఇక్కడ కాపీ చేస్తాం, దీనిలో కాపీ చేస్తాం, ఆటోమేటిక్గా ఇది వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైతే దీని యొక్క అడ్రస్ని దీనిలో కాపీ చేస్తున్నామో ఈ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోయినట్టే. బికాస్ సింపుల్గా ఒక ఎలిమెంట్ని లింక్ లిస్ట్కి వెళ్ళి తీసేయనుకోండి, దాని రిఫరెన్స్ని రిమూవ్ చేసామనుకోండి, టోటల్గా లింక్ లిస్ట్ నుంచి క్లోజ్ అయిపోయినట్టే. సో దట్ ఈస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పేస్ ఎఫిషియెంట్ ఫర్ ద లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్సర్షన్స్ అండ్ డిలీషన్స్ ఉన్నప్పుడు స్పేస్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ జనరల్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అండ్ లింక్. అట్లీస్ట్ వన్ లింక్ ఫీల్డ్ మస్ట్ బి దేర్. కనీసం ఒక లింక్ ఫీల్డ్ అన్నా ఉండాలి. సో ద లింక్ ఫీల్డ్ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ద టూ లింక్ ఫీల్డ్స్, ఇదొక లింక్ ఫీల్డ్, ఇదొక లింక్ ఫీల్డ్, సో దిట్ విల్ కంటైన్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్. క్యూ ఉంటే ఇది ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓన్లీ వన్నే ఉందనుకోండి, దట్ విల్ కంటైన్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కీప్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఇట్స్ సక్సెసర్ ఎలిమెంట్. ఇట్స్ సక్సెసర్ అంటే సక్సెసర్ మీన్స్ నెక్స్ట్. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కీప్స్ ద ఓన్లీ బటన్ ఈజ్ ఇక్కడ. సో మనకు ఈ లింక్ లిస్ట్లో బటన్ ఈజ్ దట్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. దట్ మీన్స్ టు స్టోర్ ద వన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ 10 తీసుకుంటే సరిపోయేది. ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, x అనే వేరియబుల్ తీసుకోవాలి, దెన్ ఒక అడ్రస్ వేరియబుల్ కూడా తీసుకోవాలి. అడ్రస్ వేరియబుల్ ఏముంటుంది, నల్ ఉంటుంది. అంటే ఈవెన్ దో దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద టూ వేరియబుల్స్. వన్ ఈజ్ ద డాటా ఐటమ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద లింక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ డాటా స్టోరేజ్, అడ్రస్ స్టోరేజ్ కావాల్సినటువంటి వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ స్పేస్ అనేది అవసరం అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎడిషన్స్, ఇన్సర్షన్స్ కానీ డిలీషన్స్ కానీ షిఫ్టింగ్ కానీ ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అసలు షిఫ్టింగ్ అవసరమే రాదు. ర్యాండమ్ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లింక్డ్ ఆర్గనైజేషన్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ అండ్ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్. సో మనము C++లో చదువుకున్నప్పుడు న్యూ ఆపరేటర్ గురించి డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఆపరేటర్స్ ఇన్ C++లో న్యూ ఆపరేటర్ గురించి డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది.
Next, in the concept of polymorphism lo, we have discussed the creating the pointers. ఒక పాయింటర్స్ ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి, అరే ఆబ్జెక్ట్కి పాయింటర్ ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి, ఒక పాయింటర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలని మనం డిస్కషన్ చేయడం. సో ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ లింక్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఒక పాయింటర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినామంటే ఏం యూజ్ చేస్తాము, న్యూ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము. జనరల్ ఒక వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు డైరెక్ట్గా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డాట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్, రిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ అ రిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఈ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సింపుల్. If it is a normal object, we have to use the dot operator. If it is a pointer object, we have to use this one to access the members of a class. Okay. Next, representation of linked list. మరి linked list ఎలా క్రియేషన్ చేస్తాం, linked list ని ఎలా క్రియేషన్ చేస్తాం. సో జనరల్లీ the linked list can be created in two ways, either arrays and pointers also. అరేస్ అండ్ పాయింటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా క్లాస్ అండ్ పాయింటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. క్లాస్ అండ్ పాయింటర్స్. సో ద మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు యూజ్ దట్, బికాస్ C++ is ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, we use the concept of class and pointers. క్లాస్ అండ్ పాయింటర్స్. సో జనరల్గా మీతో క్లాస్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే స్ట్రక్ట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో హియర్ విల్ సీ ద క్లాస్ కాన్సెప్ట్. సో హియర్ to represent one class we use to represent a node we use a class. So generally here to represent a linked list in a C++, we can use the node as a object of the class node. So we'll define a class. See, representation of a linked list. Here see, so here where the class definition is there. So what is this one? Okay, semicolon is there. Class node, integer data. So this is a node star next. What is star next? What is node here? Node is a class. What is next is an object. Simply, and what I am doing here, this is a data item. This data item, this is a object. What this object contains? The object contains two fields. One is the data item, say integer data item. Another is the address of the other node. Address of the other node. What is node? A class here. So it contains the address of the same type of object. Address of the self object. That's why given the node star next. Simply, to represent a linked list, we have to define two classes. One class is for representing the node. One class for representing the node. The node variable, the node class contain only two fields. One is data field. One is data field and one is link field. The link fields are the objects of the same self object. Address of the self object. It can show the address of the self. Next అనేది ఏంటిది? Here object of the node. So we need to store the address. We have to do the pointer variable. That's why given the star next. How to declare the pointer variable? The using of the asterisk. C language లో కానీ C++ లో కానీ డిస్కషన్ చేసినాం. అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ కావాలి. నెక్స్ట్ అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలి? పాయింటర్ వేరియబుల్ కావాలి. ఓకే, ఇంటీజర్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేయాలంటే ఇంటీజర్ పాయింటర్ తీసుకుంటాం. కానీ నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఎ నోడ్. ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింటర్ కూడా నోడ్ టైపే ఉండాలి. దట్స్ వై నోడ్ టైప్ ఐ హావ్ టేకెన్. నోడ్ స్టార్ నెక్స్ట్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ద టూ లింక్ ఫీల్డ్స్ వీ హావ్ టు డిక్లేర్ ద స్టార్ ప్రీవియస్ అని ఇంకో డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ద లింక్ ఫీల్డ్స్ స్టార్ ప్రీవియస్ అని డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ లింక్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద
క్లాస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ లింక్ లిస్ట్ ఈ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ విల్ డిస్కస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్. ఓకే స్టూడెంట్స్.